ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम एवं आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड रायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मो गुरु श्री मोहन जी मो बापा साई बाबा एवं मोर माँ साई माँ तांकर पदार बिंदरे आज मोर आउ गोटे अर्घ्य आउ आज बहुत बहुत धन्यवाद देवी मोर गोटे भौणी जी कि मु भावुची सबकि मु चैप्टर सारी देली बोली किंतु से भौणी जनक मत जड़े फोन कले तांको ना भी मन आसुनी से मत फोन करी कहले नानी आउ 32 चैप्टरटा नाही तो पाऊनी मु जदिव जानी मु सबू पढ़ी थी किंतु देखला बेलू से चैप्टरटा सतरे ना तो मुझे कहली नाई बाबा तुम मध्यम मत मन पकईदे जे मुझे चैप्टरटा पढ़ीनी तो निहाती भाव में मुझे पढ़ी अपलोड करी आते बड़े मुझे साई सचेतर पढ़ा आरंभ कली से जानी नी जे लोक मैंने एक्सेप्ट करेंगे कि न करेंगे कहा पाखे पहुँचो न पहुँचवा जान नी किंतु मोर इंटेंशन केवल थिला जेटा समस्त कान बाजू जहाँ कान बाजू से पवित्र हो जाऊ आ मोर लाइफ रो बहुत पेनफुल पीरियड रे मु साई सचेतर पढ़ा स्टार्ट कली किसी आशा कर नथली खाली पढ़ा स्टार्ट कली किंतु आज दिन रे आपण मानकर बहुत भल पाइबा आशीर्वाद मु पाइछि से बहुत बहुत धन्यवाद बाबा समस्त को बहुत आशीर्वाद करंतु। आज अध्याय आरंभ करुछि। आज अध्याय है 32 अध्याय गुरु और ईश्वर को अन्वेषण उपवास अमान्य बाबा सरकार। एही अध्याय रे श्री हेमाद पंथ दुईटी घटना वर्णना करिछंती। बाबा तांको निज गुरुंको सहित किभଳି देखाइले एवं तांको कृपारु किभଳି ईश्वर दर्शन लाभ कले। श्रीमती गोखले जे कि 3 दिन धरी उपवास करथिले तांको पूरण पुली खुआई उपवास व्रत भंग कराइले। प्रारंभ श्री हेमाद पंथ अस्वस्थ वृक्षर उपमा दे एही गोचरीभूत संसारर स्वरूप वर्णना करिछंती। सेही वृक्षर मूल उपरकू एवं शाखा गुड़िक तलकू बिछाई होई पड़िछि। ऊर्ध्व मूल मधः शाखम सेही प्रकार संसारर मूल उपरे थाए अर्थात माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्मरे शाखा प्रशाखा रूपक कर्मकांड मनुष्य पाई तलकू विस्तृत होइछि। त्रिगुण अर्थात सत्व रज तम द्वारा सेही कर्मकांड पुष्टि लाभ करे एवं तार मूल गुड़िक इंद्रिय मानकर काम्य वस्तु। कर्म रूपक मूल गुड़िक संसारर मनुष्य मानक आड़कू विस्तीर्ण होइछि। एही वृक्षटिकु बड़ विचित्र भावरे रचना करा जाइछि। एहार आकार उत्पत्ति और शेषर किछि इयता मिले नाही किंबा एहार आधार कौन बुझी हुए नाही। एही कठोर रूपक संसार वृक्षर नष्ट करिबा पई कौनसी बाह्य मार्ग अवलंबनर आवश्यकता रही जहा फलरे एही असार संसारर जन्म मृत्यु चक्ररु मुक्ति मिली पारिबो। एही मार्गरे अग्रसर हेबा पई कौनसी गुरु बा पथ प्रदर्शकंक प्रयोजन। अनेक अत्यंत विद्वान अबा वेद वेदांतरे पारंगमा हेबा सत्वे निजर अभिलषित लक्ष्य पहुँची पारंती नाही। जे पर्यंत ताकू साहाय्य करिबा पई कौनसी योग्य गुरु बा पथ प्रदर्शक न मिलिछंती सेही गुरुंकर पदचिह्न अनुसरण कले मार्ग मध्यस्थ गह्वर एवं हिंस्र प्राणी मानक भयरु निस्तार मिली पारिबो। एही भावरे संसार यात्रा सुगम और सफल होई पारे। एई विषय रे बाबांकर निजस्व अभिज्ञता को जहाँ से निज मुखरे कहिछंती ताहा खूब आश्चर्यजनक। जदि आमे मनोजोग दे से सब शुणु तेबे श्रद्धा भक्ति और मुक्ति निश्चय लाभ करि पारिबु। अन्वेषण एकदा आमे 4 जन सहपाठी सांग होई धर्म पुस्तक और अन्यान्य पुस्तक सबु अध्ययन करुथिलु। एहीपरि उद्बुद्ध होई आमे ब्रह्मंकर मूल स्वरूप विषय रे आलोचना करने आरंभ कलु। जड़े सांग कहिला आम मानकु निज निजकु जाग्रत करवा उचित, अन्य मानक उपरि निर्भर करवा उचित नुहे। ए कथा सुनी आउ जड़े सांग कहिला जे मन को निग्रह करिनेछि से धन्य। निज निजर संकीर्ण विचार और भावनारु मुक्त हेबाकु पड़िबो कारण एही संसारटा आमठारु अतिरिक्त आउ किछि नाही। एथर तृतीय सांगटी कहिला ए संसार परिवर्तनशील केवल निराकार ही शाश्वत
ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଜଣ ମାନେ ବାବା ନିଜେ କହିଲେ, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶରୀର, ମନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣାଦି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂରକ୍ଷକ। ଏହି ଭାବରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିସାରି ଆମେ ଚାରିଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଚାରିଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲୁ, ତେଣୁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଆମର ଦେଖାହେଲା। ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଏତେ ଗରମ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲି ଖୋଜୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲୁ। ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ତାର ଆମ ଉପରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ଅତି ବିନମ୍ର ହୋଇ ଆମକୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ କଥା ମୋତେ ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରି କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଧୀର ଓ ନମ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅପରିଚିତ ଭୟାନକ ବନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବୃଥା ଘୂରି ବୁଲିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତାର ଏହି ବିନମ୍ର ନିବେଦନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମର ଏହି ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସକ୍ଷମ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲଟି ଖୁବ୍ ବିରାଟ ଓ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା। ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଓ ଗହଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁକୁ ଭେଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତଳକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପରିଣାମରେ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ଘୂରି ଘୂରି ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ସେ ଆମକୁ କହିଲା, ନିଜ ନିଜର ଚତୁରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣମାନେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଅଭାବ ଥିଲେ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ପେଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ବା ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜର ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା କହିସାରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ଗୂଢ଼ ଉପଦେଶକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ମୋର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାଠକଗଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଏକଜିଦିଆ ଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ବିଚଳିତ ଥିଲି। ଅଧିକନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅତି ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଓ କୃପା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଟି ଜଣେ ଶୂଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମହାନ ଦୟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟତଃ ମହାନ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକଟିର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଆବାହନ। ତେଣୁ ସେ ଦେଇଥିବା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲି। କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହେବା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାଟି କହିଲି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ସେ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ମୋର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସହପାଠୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି। ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ମୋତେ ଓଲଟା କରି କୂଅ ଭିତରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଓ ପାଦ ଉପରକୁ ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟି ପାଣିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ହାତରେ ପାଣି ଆଣି ପିଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମୋତେ ଏହିପରି କୂଅ ଭିତରେ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ।
ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା? ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲି, ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ କିପରି ବା ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ? ମୋର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲେ। ମୋର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ତା'ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ, ସେହିପରି ସେ ମୋର ଆଦର ଯତ୍ନ କଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସହଜରେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋର ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି କେବେ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାସି ଉଠୁନଥିଲା, ତେବେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ଏପରି ଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାପା, ମା, ଘରଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିଲେ। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋର ଆଖିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋର ଆଖି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲି। ମୋର କୌଣସି କଥାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏହି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ମୋର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି। ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧକ ସେଠାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସମୟର ଅପବ୍ୟୟ ହୁଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଦେଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୟା ନଥାଏ। ସେମାନେ ବେଶୀ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ନିଜେ ଗାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହୃଦୟଭେଦୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ। ଏ ଧରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହିତକର ବା ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ବା କିପରି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ? ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, ସେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। କେବଳ ତାଙ୍କରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଦିନର ଆଲୋକ ପରି ମୋ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିପରି ମୋତେ କୂଅ ଭିତରେ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗାଇ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ପରମାନନ୍ଦର କାରଣ ଥିଲା। ମୋର ଉପରୋକ୍ତ 3 ସହପାଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଥିଲା। କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ହୁଏ ସେକଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ମତ୍ତ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଜଣକ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏହି 3 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅବତାର ହୋଇ ସେ ଏହି 3 ଜଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏପରି ବୋକାମି କଲେ କାହିଁକି? ଅବତାର ପୁରୁଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସବୁର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ କୁହେ ଯେ ବାପା, ମା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ପଥ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ତର୍କ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଦରବାରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରାଜକୁମାର, ଧନୀ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ନିର୍ଧନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯୋଗୀ ଓ ଗାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଣେ ନୀଚ ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଇ ଦରବାରକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହେ, ସାଇ ହିଁ ମୋର ବାପା ମା ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ଅନେକ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଅନ୍ଧ ପଙ୍ଗୁ ନାଥପନ୍ଥୀ ନର୍ତ୍ତକ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାଇଁ ଦରବାରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ପଥିକଟି ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିରେ ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହା ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। କୂଅ ଭିତରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଓଲଟା ଟଙ୍ଗା ହେବା କଥା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏପରି କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ଥିବେ ଯେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଓଲଟା ଟଙ୍ଗା ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ବରଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟଥା ଓ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏପରି ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଯାହା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ରଚନା ବହିର୍ମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେହିସବୁ ନିଜର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଚେତନା ଲାଭ କରୁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ବା ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁ, ପରମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ ବିଷୟ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ମୁହଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମାନନ୍ଦରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବି? ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଦାନ ରୂପକ ଜଳଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଉପବାସ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେ। ବାବା ନିଜେ କେବେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ହେବ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇ ଖାଲି ପେଟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ନଥିବ ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ଆଖିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ? କେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମହାନତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବୁ? ଏହି କଥାର ସାରାଂଶ ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଯେତେବେଳେ ବଳିଷ୍ଠ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ ଏ ଦୁଇଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହାରରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କଲେ ଶରୀର ଓ ମନ ଏ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ତାହା ଉତ୍ତମ। ଶ୍ରୀମତୀ କାଶୀବାଇ କାର୍ନେଟକର ଯେ ଜଣେ ସାଇ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିରଡି ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବସି 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିରଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଦାଦା କେଲକରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାହାରରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛି? ତା ପରଦିନ ସେହି ମହିଳା ଦାଦା କେଲକରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉପବାସର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଦାଦା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପୂରଣ ପୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଏବଂ ନିଜେ ଖାଅ। ସେତେବେଳେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ କେଲକରଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଦାଦା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ସମୟୋଚିତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେ ଦାଦା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଏ ଗଳ୍ପ! କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା! ବାବାଙ୍କ ସରକାର। ବାବା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଜୀବିକାର୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଡ଼ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଜରି କାମ ପାଇଲି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଓ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମାଲିକ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 3ଟି ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜଣକ 50 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ 100 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଜଣକ 150 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୋର କର୍ମ ନିପୁଣତା ଦେଖି ମାଲିକ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି, ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାଲ୍ ଥିଲା। ସେଇ ପୋଷାକ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ନୂଆ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁ ନଶ୍ୱର ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମଣିଷ ଦେବା ଉପହାର ସହିତ ତାର ତୁଳନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
मोर मालिक मते कहले निय निय। लोक माने मो पाखक आसी कहती मते दियो मते दियो, किंतु मु जहा कहे सेथिप्रति केही कर्णपात करती नाही। मोर मालिक भंडार अर्थात आध्यात्मिक भंडार परिपूर्ण ओ उछुली उठुची। मु तो कहूची गाड़ी बोझे करी नहीं जाओ। मार खांटी संतान होइथिले एही संपदरे निजको पूर्ण करी दियो। मोर फकीरर कौशल मो भगवानकर लीला और मोर सरकारंकर दक्षता अतुलनीय। मोर आउ कौन अछि? मोर शरीर माटी सांगरे मिसी समस्त भूमंडल व्याप्त होइजिवो एवं ए सुजोग आउ केबे आसीबो नाही। मु जेउठाकु जिए जेउठी बसे माया मते कष्ट दिए, ता सत्वे मु मोर भक्त मानकर कल्याण विषय रे सर्वदा उत्सुक रहे। जे जहा करू दिने से तार फल अवश्य पाइब एवं जे मोर यही कथा मने रखिब से अमूल्य सुख शांतिर अधिकारी हेब। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु। ओम साईराम।